परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माताजी माँ गायत्री अने हिमालयना ऋषिओनी सूक्ष्म उपस्थिति में पत्रे पधारेल दिव्य आत्माओं आपना चरणों में कोटि कोटि वंदन कोटि कोटि प्रणाम। आपड़ा शरीर अंदर रोग केवी रीते उत्पन्न थाय छे। आयुर्वेद अंदर हजारों वर्षोथी आपड़ा ऋषिओए एनुं वर्णन कर्युं छे। तो आपड़ा शरीर अंदर रोग केम थाय छे जाणवुं छे ने बधाने। तमे जुओ आजे गामे गाम घर दीठ लोको बीमार छे एम कही शकाय। कोईने पेटमां दुखाय छे, कोईने गैस थाय छे, कोईने अवळो गैस थाय छे, कोईने एसिडिटी हाइपर एसिडिटी हाथ पगना सोधामां दुखावो थवो, नानी उंमरमां हार्ट एटेक आववो, केन्सर આવી અનેક પ્રકારની બીમારીઓ આજે દિવસે ને દિવસે વધુ ને વધુ જોવા મળે છે। તો આ તમામ પ્રકારની બીમારીઓ આપણા શરીરની અંદર કેવી રીતે ઉત્પન્ન થાય છે? કેટલીક બીમારીઓ મારા શરીરમાં હતી જેનો મેં મારા શરીરની અંદર મારા બોડીની અંદર એ પ્રયોગ કર્યા અને મને જે અનુભવ થયો મારા શરીરમાંથી જે રોગ દૂર થયા એની થોડીક વાતો કરી લઈશ અને પછી આપણે જાણીશું કે શરીરમાં રોગ કેમ થાય છે। तो સૌથી પહેલા મારું ઉદાહરણ આપું તો ઘણા ટાઈમ પહેલા મને પગમાં ખૂબ કળતર થતી હતી। આ મારું જ ઉદાહરણ આપું, બીજાને મટ્યું કે નહીં એની ખબર નથી મને। મેં મારી બોડી ઉપર આપણા ઋષિએ જે વાત લખી એ ઉપચારો લખ્યા છે, ઉપાય લખ્યા છે, એનું મેં અનુકરણ કર્યું, એને મારી બોડી ઉપર મેં પ્રયોગ કર્યા અને મને 1% નહીં પણ 100% સફળતા મળી। એ વાત હું તમને કહેવા માટે આવ્યો છું। પરંતુ આજના યુગની અંદર આપણે ધીમે ધીમે પશ્ચિમી સંસ્કૃતિ તરફ આગળ વધતા ગયા છીએ અને આપણી ભારતીય મૂળ સંસ્કૃતિને ભૂલતા ગયા છીએ। તો ઘણા ટાઈમ પહેલા મને પગમાં ખૂબ કળતર થતી હતી। 3-4 મહિના થાય એટલે પગમાં કળતર થાય, ડૉક્ટર પાસે જઈએ એટલે ડૉક્ટર કહે B12ની ઉણપ છે, લોહીની કમી છે। વારંવાર 3-4 મહિને પગમાં દુખાવો ઉપડે, ખૂબ કળતર થાય, આખી રાત ઊંઘ ના આવે, ઘણીવાર પગમાં નસ પકડી જાય, रात्रे उभा थी एटले कूक पड़ी के थूंक चोपड़ो एटले थूंक चोपड़ीए, कूक पड़ी के ओगड़ी खेतो ओगड़ीओ खेचीए पण के मेळ पड्यो नहीं। दुखावो एमने एम रह्यो, आखी रात ऊंघ ना आवे। आजनी तारीखमां 1 पण रूपियानी दवा लीधा वगर मारा पगमां कड़तर थती नथी। तमे कहो शुं कर्युं भाई? हाँ ए जाणवुं छे। हाँ दवा वगर ऋषिओए बतावेली परंपरा मैं मारा जीवन में अपनावी, आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल में मारा जीवन में अपनावी तो मारा शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियों दूर थई गई। मने पग में कड़तर थती थी केवी रीते मटी गई। आज मने कोई दिवस पेट में एसिडिटी नहीं थती, कोई दिवस गमे तो खाऊं तो पेट में एसिडिटी नहीं थती, गैस नहीं थतो। पहला मने भयंकर कबजियात थती। मारा घरना टॉयलेट में गुजराती में बोलो संडासनी अंदर एनी मानी बोटल आवे छे ए लगाई राखी खीली मारी एनी मानो प्रयोग करूं तो ज मारी कबजियात दूर थती। 2 टाइम एनी माल हतो। आजे कोई पण प्रकारनी दवा वगर कबजियात मारा शरीरमां नथी। जाणवुं छे ने तमारे? तो आ बधा प्रयोगों में आपणा ऋषिओए जे बताव्या छे ए जात उपर प्रयोगों कर्या अने मने जे सफलता मळी ए सफलता हुं तमारा सुधी पहोंचाडवा माटे आव्यो छुं। तो सौथी पहेला आपणे जाणीए मारा पगमां कड़तर थती थी तो केवी रीते दूर थई। तो घणा लोकोने कड़तर थती होय छे, बहनोने कड़तर थाय तो आखी रात दुपट्टो पगमां बांधीने सूई जाय, शरीरमां अशक्ति आवे, कड़तर थाय तो आपणे डॉक्टर पासे जईए कोई B12 नो कोर्स करवो पड़शे के लोहीनी अंदर उणप छे, विटामिन ई, विटामिन बी के विटामिन सी, तो आपणने टीकड़ियो आपी दे, केल्शियमनी गोळीओ गळीए गमे ते। मैं शुं कर्युं ए तमने कहूं। दररोज 3 पेसी खजूर लेवानी। केटली? 3 पेसी खजूर लेवानी, धोई साफ करी रात्रे 1 ग्लास पानी नी अंदर पलाળી देवानी। सवारे उठी ए खजूर ने क्रश करी देवानी અને એ પાણી ધીમે ધીમે સવારે ઉઠીને તરત પી જવાનું। જિંદગીમાં ક્યારે B12 ની ઉણપ નહીં આવે। દરરોજ ખાવાની। મારા ઘરની અંદર 365 દિવસ દરરોજ હું ખજૂર ખાઉં છું। અત્યારે આ ખજૂર ખાઈને જ આવ્યો। હા ખજૂર 4:30 થાય એટલે ખજૂર 3 પેસી ખાવાની એટલે ખાવાની। બેગમાં લઈને જ ફરું છું ટિફિનના ડબ્બામાં।
અમારા હરદ્વાર ગયા તો હરદ્વારે ખજૂર લઈને જ ગયો તો ડબ્બામાં. 3 પેસી દરરોજ ખજૂર ખાશો તો B12 ની ઉણપ નહીં આવે, કેલ્શિયમની ઉણપ નહીં આવે. આ હું નથી કહેતો, આપણા ઋષિઓએ આયુર્વેદની અંદર જે વર્ણન કર્યું છે એ કહું છું. મને ખબર નથી, પરંતુ ઋષિઓએ જે વર્ણન કર્યું છે એ વાત કરું છું. કેલ્શિયમની ઉણપ નહીં આવે, પોટેશિયમ, મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ આવા અનેક તત્વોથી ભરપૂર ખજૂર છે. અને એટલા માટે જો દરરોજ 3 પેસી ખજૂર ખાવામાં આવે, નાના બાળકો રમતા હોય ને તો બાળકોને અત્યારે તમે જુઓ તો પગમાં કળતર થાય છે. રાત્રે આવે ને કે મમ્મી પગ દુખે છે, મમ્મી પગ દબાવે તો ઊંઘ આવે છે. તો બાળકોને 2 ખજૂર આપવાની, પાણીમાં પલાળી દેવાની, સવારે 3-4 કલાક પલળી જાય પછી એ ક્રશ કરી અને પાણી આપી દેવાનું. તો પેટમાં અપચો નહીં થાય, જલ્દીથી એનું પાચન થશે. અને ગરમ પડે કહે છે ને બહેનો, તો આખી રાત ખજૂર પલાળી રાખીએ તો ખજૂર ગરમ પડે નહીં. આયુર્વેદમાં કહે છે કોઈ પણ વસ્તુને પાણીમાં પલાળી રાખીએ એટલે એનું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય છે. એની જે પિત્ત હોય છે, એની જે ગરમી હોય છે એ પાણીની અંદર શોષાઈ જાય છે. તો દરરોજ 2 અથવા 3 ખજૂર આપણે જો ખાવાનું રાખીશું તો B12 ની ઉણપ નહીં આવે, પગમાં શરીરમાં ક્યારેય કળતર નહીં થાય. આ મેં મારે જાત ઉપર અનુભવ કરેલી વાત કરું છું. હમણાં મેં એક બેનને કહ્યું કે તમારે દરરોજ 2 પેસી ખજૂર ખાવાની. તો કે ભાઈ મને ગરમ ના પડે? મારા સાસુ કહેતા હતા ગરમ પડે. એ બેન 2 ડીશ સમોસા ખાઈ ગયા. પછી ફરીથી એક વખત અમારા ત્યાં મીટિંગ હતી તો એ મહેસાણાથી મંગાયા હતા એમને ઓનલાઈન. લાપટાક શું કહેવાય, એના પીઝા મંગાયા હતા કે બહારથી, અને 2 પીઝા ખાઈ ગયા. મેં કીધું બેન આ પીઝા ગરમ નહીં પડતા? આ 2 પેસી ખજૂર ગરમ પડે? તમે વિચારો, આયુર્વેદમાં જે લખ્યું છે કે ખજૂર ખાવાથી રોગ દૂર થાય અને પીઝા ખાવાથી રોગ દૂર થાય. પીઝા ખાવામાં ગરમ નહીં પડતા, કચોરી ખાવામાં ગરમ નહીં પડતી, પાણીપુરી ગરમ નહીં પડતી. અને આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ ચપટી, મેં એક બેનને કીધું કે 1 ચમચી મધ લેવાનું, ચપટી સૂંઠ પાવડર. કેટલું? ચપટી સૂંઠ પાવડર. મને કે ભાઈ એ તો ગરમ ના પડે? બોલો, હવે આ બહેનોને કહેવાનું છું, 2 ડીશ સમોસા ઝાપટી દઈએ તો ગરમ નહીં પડતા? હોટલમાં જઈએ ને, ભાઈ મેહાણા ભાષામાં બોલો, હોટલમાં જઈએ ને તો પેલા ગરમ ગરમ મસાલાવાળા મંગાવો શાક, તો એ ગરમ નહીં પડતા. અને પેલી ચપટી સૂંઠ પાવડર ગરમ પડે. તો પગની અંદર કળતર થતી હોય ને તો નાના બાળકોને તો ખાસ કહું છું, આયુર્વેદમાં આપણા ઋષિઓ બતાવેલી વાત છે કે દરરોજ ખજૂરનું સેવન કરજો. બાળકોને ક્યારેય પગમાં કળતર નહીં થાય, શરીરમાં લોહીની ઉણપ નહીં આવે. પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવે આ બોલાવ્યું. હું જે કંઈ બોલ્યો એ ઋષિઓના વિચારો હતા, તમારા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો. એમાં જે કંઈ ક્યાંક તમને દુઃખ લાગ્યું હોય કે ખોટા શબ્દોનો ઉપયોગ થઈ ગયો હોય તો એ માફ કરજો. એ મારા પોતાના હતા. તમારો નાનો ભાઈ કે આપનો દીકરો સમજી મને ક્ષમા કરજો. પરમપિતા પરમાત્મા આપ સર્વેને તંદુરસ્ત અને નિરોગી રાખે એવી હૃદયપૂર્વક મારી પ્રાર્થના. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. થેન્ક યુ.